अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं साजिद मिठापुरिया ते तुसी देख रहे हो सज्जाद जानी ऑफिशियल। नाज़रीन अज मेरे नाल मौजूद ने मुल्क पाकिस्तान का वड्डा नाम, किसी तारफ के मोहताज नहीं। अगर मेरे नाल तारफ करावांगा तो सूरज नूं चिराग दिखाने वाली गल होगी जनाब। तू नकाबत जी कर रहे हो बल्कि भाई स्टार्ट ही इतना बुरा लिया मैं कहता सूरज नूं चिराग केड़ा चिराग मुझे या चिराग यार शो हो चलो यार खामोश हो जाओ यार, तेजा मत करो यार तू। नाज़रीन मेरे नाल मुल्क पाकिस्तान का वड्डा नाम जिन्होंने शोबिज़ के हवाले दे विच दुनिया जानती है, वड्डा नाम है जिन्होंने बिल गेट्स तो लैके टॉम क्रूज तक लोग जानते हैं, जनाब दानिश साहब। उस तो बाद दूसरी मेरे नाल अज शख्सियत मौजूद है नाज़रीन, उन्होंने तारफ मैं यही कहांगा कि यार कि किसी तारफ के मोहताज नहीं, बच्चा बच्चा उन्होंने जानता वा, गली गली नगर नगर उन्होंने चर्चा वा, हर फन मौला हुए ने जिथे तुम खिलारते हो मैदान मार लेंगे जनाब अब्बास साहब। तो उन्होंने नाल ही मौजूद ने मेरा वीर है जी फरीद साबरी साहब, जिन्होंने तुम जानते हो लाजवाल शायर हुए ने। किसी भी तुम फील्ड च सुनोगे तो तुम्हें एक इस तरह लगे कि उस चीज का मंबा ने ओए बम्बारे हैं ओ लब ए मंबा की है भाई मिठे आ ही है ना कहंदे ओए मंबा भाई तो मैं उन्हें कह रहा मैं नाज़रीन तुहानू दसदा वां मंबा कहंदे मजमूआ, मतलब कि कई चीज़ों का इकट्ठा होना। फरीद साबरी साहब बोले तो सरजमीन फैसलाबाद का जगमगाता सितारा, उभरता नाम, यंग टैलेंट, यूथ ਨੂੰ रिप्रेजेंट करते ने। ओ मेरे बाबा की करदे आ रिप्रेजेंट करते ने यूथ ਨੂੰ, हां यूथ ਨੂੰ रिप्रेजेंट करते ने। वाह ਤੇ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਮਕੂਆਣਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਚਮਕਦਾਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਹਸਨੈਨ ਹਾਨੀ ਸਾਹਿਬ। वाह वाह वाह। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਗਰ ਕੂਚੇ ਕੂਚੇ में इस तरह के दोस्त नहीं मिलते। वाह वाह। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੱਗੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਜੰਮਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੋ ਦਫਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਇਹ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬੈਠੇ ਆ ਕਬਾਬਿਸ਼ ਡੇਰੇ ਤੇ ਦੀ ਕਬਾਬਿਸ਼ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਐਂਕਰ ਭਾਈ ਰਿਮੋਟ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਦਾ ਆਇਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੋ ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਨੀਲੀ ਜੈਕਟ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਵੇਖ यार देखो ये नीली जैकेट एवी नहीं नीली हो गई, ਵਾਹ ਵਾਹ ये जुगता खा खा के नीली हुई। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਨੀਲ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਪਈ। ਔਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨੀਲੀ ਜੈਕਟ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਧੁਨੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੇਸ ਜਾਣੀ। ਨਹੀਂ ਦਾਨਿਸ਼ ਚੌਜ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਦਵਾਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਤਾਂ ਨੌਬਰ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਾਪਾ। ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਝਲੂੰਗੀ ਵਾਲੀ ਮੰਜੀ 'ਚ ਲੰਮੇ ਪਿਆ। ਚਲੂਗੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਸ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਪਟਾਸ ਪਟੂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਦੱਸੀ। ਆਹੋ ਓਏ ਸ਼ੋਰਿਆ ਉਸ ਸ਼ੋਰੇ ਨਾਲ ਲੰਚ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਫਰੀਦ ਭਾਈ, ਬਰਬ ਲਾਲ ਪਟਾਸ ਤੇ ਸਾਲਨ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਰ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਘੋੜੀ ਵਾਸਤੇ ਪੱਠੇ ਮੰਗਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਜ਼ੇਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਰਸ ਸੈੱਟ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਓਏ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਹੀ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਓਏ। ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਘੋੜੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 20000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਘੋੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਵਿਆਹ ਤੇ, ਤੇ ਰੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਭਾਈ। ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਆਹੋ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾਲਾ ਬੇਟਾ, ਵੱਡੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਢੋਲਾ ਬੇਟਾ। ਓਏ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਘੋੜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਓਏ। ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਘੋੜੀ ਨੇ ਦਲੱਤੀ ਮਾਰਤੀ। आवाज भी बाहर जाने लगा तो एयरपोर्ट पे गया तो एक सवारी ने पूछा आपने कहाँ जाना है, कहता बाहर, तो उन्हें उधरों ही वापस भेज दिया। जहाज च बहन लगा ते दा भरा जेड़ा पिछे जहाज दे नाल लग के बहन पाउंड ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ। इंदा दुख इन्हें बाहर जाना सी ते घर दे नूं नहीं सी पता किदा भेजीदा ते घर पूरीਆਂ रुखसती वालियां आइटमां कर रहे आ, कोई चौल है पिछे ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਚੱਲੇ ਤੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਫਿਰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਚਿੱਟ ਫੜੀ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ ਬੜੀ ਆਣੀ। ਆਓ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਚਲਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਟੈਟੂ ਬਣਵਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰ ਦੇ। अच्छा उन्होंने कहा जी 48 किलो वजन जा सकता है ते केरियां वाली छलियां पा लियां वजन कीता। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ 48 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਤੇ 50 ਕਿਲੋ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਵੱਢਤੀ। ਭਾਈ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छी गल नहीं यार। अच्छा बाहर चला ते अपने बुढ़े दी लत ला के नाल रख ली, कहंदा मैं उत्थे भी कुटनी आ भरावा।
ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਚਲਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਖ ਰਹੇਗੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਗੁੱਡ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਬਾਹਰ ਚੱਲਾ ਤੇ ਬੈਗ 'ਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਉੱਤੇ। ਬਾਹਰ ਚੱਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਯਾਰ ਕੈਸਾ ਬੰਦਾ। ਫਰੀਦ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਛੱਤ ਤੇ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਆਇਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਕਲਾਕ ਤੇ ਲਿਆ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਲਾਉਣ। ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਲੈਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੈਟ ਵਿਛਾਇਆ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾਉਣ। ਬਾਸ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਕਰੀਮ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ। ਫਰੀਦ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤਾਲੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਬਾਸ ਨੂੰ, ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਯਾਰ। ਲੱਭਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ। ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੈਦੀ ਸੀਗਾ, ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੈਦੀ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਐਸਐਚ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਅਬੂ ਵਾਲਾ ਲਈ ਮਤਲਬ ਘਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਹ ਬਾਤ ਹੈ। ਕੈਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਲੰਘਣ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਨੈਨ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 2-500 ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਡਾਕੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਸੇਫ ਦੀ ਚਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਡਾਕੂ ਨੇ ਗਵਾਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਬੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕੂ ਨੇ ਗਵਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਗ ਬਣ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਡਾਕੂ ਭਾਈ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਫਰੀਦ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਫੇਰ ਇਹਦਾ ਬੁੜਾ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਲੱਖ ਲੈ ਲਿਓ, ਛੱਡਿਓ ਨਾ। ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬੂ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਗਵਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਵਾਹ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਲਵਾ ਦੋਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਅਬੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾ ਲਾਈ। ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕੂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕੂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਘਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਗੁੱਡ। ਫਰੀਦ ਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਭੁਗਤੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬੂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੌਂਕੀ ਆ? ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਫੜਿਆ। ਨਹੀਂ ਆ ਬਾਸ ਘਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਚੋਰ ਆ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਬੂ ਜੀ ਚੋਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਗੁਪਚਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ। सर्दी इतनी लगती ठंड च नहाउन लगा ते पोस्ट लाने फेसबुक ते नहाने लगा हूं आवाम से दुआ की अपनी। ਯਾਰ ਐਨਾ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਡੱਬਾ ਪਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਆ, ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੇੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਦੂਜਾ। ਡਾਕੂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚਣ ਦੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਾਲੀ ਪਹਾੜੀ ਪਿੱਛੇ ਬੁਲਾਣਗੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ डाकू ने चौक के लैके तो पहाड़ा लैके जाने ते कहंदा यार उत्थे लैके चलो जिथे मैं कहना बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। ਅੱਛਾ ਡਾਕੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਸੈਲਫੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦਿਆ ਅਗਰ ਖਿਲਾ ਨਹੀਂ सकते तो साथ क्यों लाते हो। इंग्लिश बहुत बोलनी सी इन्हें ना, बहुत इंग्लिश बोलदा सी ते ताया मर गया ओदी फूड़ी ते बैठ के कहण डया आई विल गो विद यू। ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। मैं नाल ही जाना। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਵਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਲੱਗ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਝਟਕੇ ਲਵਾ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸੂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਨੰਗਾ ਫਿਰਨ ਡਿਆ। ਫਨੈਨ ਵੀ ਭਾਈ ਪੈਰਿਸ ਫਿਰਨ ਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੱਕੂ ਆਣਾ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਮਝਾ ਕਿ ਅੱਛਾਈ ਸਮਝਾ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਨਾਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਅੱਛਾਈ ਆ ਪਾਗਲਾ ਪੈਰਿਸ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਲ ਸ਼ੋਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ। ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਕੀ ਤਲਕ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਚੱਲਾ ਤੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਸਾਬਣ ਦਾ ਚੂਰਾ ਚੁੱਕਿਆ
ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦਬਰੇ ਚ ਪਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਧਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਥੋੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਹਮਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦੀ ਉਹ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੇਜ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸੱਜਾਦ ਜਾਨੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਸਹੀ ਨਹੀਂ? ਓਏ ਉਹ ਬਟੈਮੇ ਐਂਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਓਏ